أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجمعنا هذا مجمعا مباركا طيبا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن نكون من هؤلاء ممن يذكرنا الله في من عنده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Donc j'ai dit au début qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit dans cet endroit-là béni, la mosquée, les meilleurs endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux gens dans lesquels Allah a permis aux gens d'adorer, de l'adorer, de se réunir pour invoquer son nom. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand un groupe de musulmans se réunit pour invoquer le nom d'Allah, pour lire la parole d'Allah, pour invoquer le nom d'Allah et pour apprendre la religion, les anges les enveloppent et la miséricorde et la quiétude et la sérénité rentrent dans leur cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne chez les anges, c'est-à-dire qu'on est comme nous, on est en train de mentionner le nom d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur nous mentionne aussi auprès des anges, une assemblée qui est meilleure que la nôtre, c'est l'assemblée des anges.
Donc aujourd'hui on est réunis Inch'Allah pour parler du rôle ou comment vivre son islam en France. Aujourd'hui on a beaucoup de difficultés, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à leur vie quotidienne en tant que musulman. Comment je peux vivre mon islam dans la sérénité ici dans un pays qui n'est pas musulman? Et donc la question se pose chaque jour. D'abord, donc pour introduire, je vais dire que d'abord un musulman croit que l'islam c'est une chance, c'est une énorme chance, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous a guidés vers lui, qu'Allah nous a montré le droit chemin, le chemin qu'il a voulu lui-même pour toute l'humanité, le dernier message qu'Allah a envoyé à toute l'humanité. L'islam c'est la religion de la vérité, c'est un trésor qu'Allah nous a donné. Walhamdulillah, peut-être parmi nous certains qui se sont convertis, qui sont devenus musulmans, ils l'ont choisi, mais alhamdulillah, la majorité de nous, Allah nous a donné ce cadeau comme ça, hein, par nos parents, par une transmission. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester juste dans cet héritage, il faut être et devenir musulman chaque jour. Chaque fois, il faut découvrir la beauté de ce message, la beauté de notre religion, la vérité qu'Allah nous a donnée à travers l'islam et remercier Dieu chaque jour. Et devenir musulman chaque jour. Ça aussi c'est un défi pour chaque musulman de devenir musulman, d'approfondir ses connaissances dans la foi, d'approfondir ses connaissances dans le culte et les rites, d'approfondir ses connaissances dans la morale et d'approfondir ses connaissances dans la spiritualité musulmane. Alhamdulillah, c'est une chance pour nous qu'Allah nous a guidés vers l'islam. D'abord, un musulman croit que l'islam est la religion de la vérité. C'est l'islam, c'est la religion de Adam, la religion de Noé, la religion d'Ibrahim, la religion de Moussa, la religion de Isa et la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous musulmans, dans le sens, ils étaient tous soumis, ils ont tous accepté l'ordre de Dieu. Tous ces prophètes avaient accepté l'ordre qu'Allah leur a donné. N'adorez que moi et suivez le chemin que je vous ai tracé. Le chemin de tous les prophètes est le même en réalité. D'accord? Même si la loi change d'une religion à une religion, c'est normal. La loi évolue avec le temps, c'est normal. Hein? La loi de Moïse n'est pas la loi de Jésus. La loi de Jésus n'est pas la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Likullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja. Allah dans Sourate Al-Baqarah, il nous dit pour chaque communauté, nous avons donné shir'atan, une voie à suivre et une religion. Donc la loi change, mais la foi reste toujours la même. La foi de Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes est exactement la même. La morale, c'est la même chose. La spiritualité, c'est la même chose. Qu'est-ce qui change d'une religion à une autre? C'est juste la loi qui va changer. La foi ne change pas. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu que l'humanité a atteint sa maturité, il a envoyé son dernier messager. Le sceau des messagers, le dernier, celui qui va clore tous les messages, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la continuité. C'est dans la continuité des autres messages. D'accord? L'islam s'inscrit complètement dans la continuité des autres messages. Et c'est pour ça que c'est le message de la vérité. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah nous dit clairement, la religion pour Dieu, c'est l'islam. La religion, depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'humanité, Allah a choisi cette religion pour toute l'humanité. C'est la religion musulmane. D'accord? Donc, on n'a aucun doute, un musulman n'a aucun doute que cette religion, c'est la religion qu'Allah a choisie pour toute l'humanité. C'est la religion de la vérité. Et c'est la religion que tout être humain doit suivre pour prétendre suivre le droit chemin et être dans le salut et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit chemin. Donc voilà, ça c'est la première chose à connaître. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah nous dit clairement, celui qui choisit à partir
de l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une autre voie, une autre religion que celle qu'Allah a choisie pour toute l'humanité, Allah n'accepte pas de lui. Allah n'accepte pas sa religion et il sera perdant dans l'au-delà. Ça, c'est une certitude pour nous. C'est un trésor qu'Allah nous a donné. Et ce trésor, quand Allah te donne un trésor, si tu es quelqu'un de bien, si tu penses aux autres, si tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, quel est ton rôle? C'est de le partager. Tu ne gardes pas uniquement pour toi. Imagine quelqu'un qui est riche, qui a un trésor, il le garde uniquement pour lui, alors qu'à côté de lui, ses voisins, son entourage sont dans la pauvreté. Donc on va dire, c'est de l'avarice. D'accord? Et c'est pour ça qu'un musulman n'est pas avare. Un musulman, au contraire, il veut le bien pour toute l'humanité. Il reçoit un trésor de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben son rôle, c'est de le partager avec les autres. C'est d'aller vers les autres pour témoigner de sa foi. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que pour nous, l'islam c'est la religion de la vérité qu'Allah a choisie pour toute l'humanité. Et par contre, quand on dit qu'Allah a choisi l'islam pour toute l'humanité, nous musulmans, on est convaincus que tout le monde doit suivre la religion musulmane. Mais on sait très bien que tout le monde ne va pas suivre la religion musulmane. Que certains, Allah va guider vers lui, va leur faciliter le chemin, va leur montrer le chemin à travers aussi notre effort à nous. Si les musulmans donnent une belle image de l'islam, soyez certains que beaucoup vont s'intéresser positivement à la religion musulmane. Mais si les musulmans donnent une mauvaise image de leur religion à cause de leur comportement, à cause de leur violence par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui, certains, et donc ça va faire quoi? Ça va faire exactement le contraire. Au lieu que les gens s'intéressent positivement à l'islam, ils vont s'intéresser négativement, c'est-à-dire qu'ils vont toujours critiquer et dire et taxer l'islam de beaucoup de défauts, alors que l'islam c'est la belle religion qu'Allah a choisie pour toute l'humanité. Donc notre responsabilité elle est grande vis-à-vis des autres. On a une grande responsabilité vis-à-vis des autres pour leur montrer, alhamdulillah, que notre religion c'est une religion de vérité, c'est une religion de sérénité, c'est une religion de bonheur. Celui qui suit l'islam sincèrement, il suit la voie de Dieu. Et il sera heureux, il vivra heureux dans ce bas monde, il vivra heureux dans l'au-delà, il sera éternellement au paradis, Inch'Allah. Ça c'est la promesse de Dieu, la promesse d'Allah c'est ça. Et Allah ne faillit jamais à sa promesse. Quand Allah donne une promesse, elle se réalisera certainement. Ça c'est la foi musulmane. Donc à nous de donner une belle image. Et on sait que les gens ne vont pas tous devenir musulmans parce que Allah a voulu que les choses soient ainsi. Que certains vont suivre son chemin et d'autres vont lui tourner le dos. Et quand on voit la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les efforts que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait, on voit que Allah lui dit clairement « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guideras pas ceux que tu aimes ou ceux que tu veux guider. Tu ne guideras pas ceux que tu veux guider. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est plutôt Dieu, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais c'est pas arbitraire, c'est pas comme ça. Allah il guide ceux qui veulent être guidés. Allah guide les gens qui font l'effort. Les gens qui vont se rapprocher de Dieu, qui font l'effort d'aller vers Dieu, ben Allah leur facilite le chemin d'être guidés vers lui. Donc la guidance, elle est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est aussi dans notre responsabilité. Si chacun de nous montre et essaye d'être lui-même un guide pour les gens, ben Allah subhanahu wa ta'ala, à travers lui, il va guider les gens. Et c'est pour ça qu'Allah, quand il parle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de lui wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. On va dire qu'il y a une grande Allah dit et tu es certainement un guide vers le droit chemin. Tu es un guide. Dans l'autre verset, Allah lui dit innaka la tahdi man ahbabt. Et dans ce verset, Allah lui dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim.
On a l'impression que c'est une contradiction. Comment d'un côté Allah lui dit tu ne guides pas que ceux que tu aimes, et de l'autre côté Allah lui dit tu es un guide sur le droit chemin. Comment le comprendre? C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui guide qui il veut, mais nous on peut être un moyen, une cause pour que Allah guide les autres. Si nous on donne la bonne image, si nous on est des gens intègres, des gens qui reflètent la vraie image de notre religion, ben certainement les gens vont s'intéresser positivement à la religion musulmane. L'Indonésie par exemple, ou la Malaisie, ou l'Asie, d'une manière générale, ils sont devenus musulmans comment, à votre avis? C'est uniquement les commerçants. Les commerçants musulmans, quand ils sont partis en Indonésie, en Malaisie, des musulmans yéménites, qui sont partis de cet endroit pour faire du commerce. Et quand les gens, les Asiatiques, les voyaient, ils voyaient leur comportement, ils voyaient comment ils étaient honnêtes, comment ils respectaient leurs engagements, comment leurs paroles étaient avenantes, comment ils pratiquaient leur religion d'une manière très bonne manière. Alors les gens commencent à s'intéresser. Mais vous êtes qui? Vous venez d'où? Comment cette honnêteté? Vous êtes honnête, vous êtes des gens qui respectent leurs engagements. Et à ce moment-là, ces commerçants ont dit nous sommes des musulmans. Ma religion m'interdit de te vendre quelque chose qui a un défaut sans te le dire. Si je veux te vendre quelque chose et que cette chose-là a un défaut, je suis dans l'obligation de te dire, si tu veux l'acheter, il y a un défaut ici. D'accord? Ça ne serait pas le prix je te la vends moins cher, parce qu'il y a un défaut dans cette marchandise. Pourquoi? Pourquoi le dire? Parce qu'un musulman ne peut pas manger le haram. Un musulman ne peut pas consommer ce qui est interdit. Et quand tu vends quelque chose comme en bon état, alors que toi tu sais que elle est en mauvais état, tu es en train de nourrir tes enfants, le haram. Si tu prends cet argent, c'est de haram pour toi. C'est pour ça que les commerçants musulmans étaient tellement honnêtes, et respectaient leurs engagements, et quand ils faisaient du commerce, ils le faisaient d'une manière propre. Ben les gens se sont dit, mais vous venez d'où? De quelle planète vous? Parce que nous sommes des musulmans, c'est notre religion qui nous impose l'honnêteté, le respect de l'engagement, c'est notre foi qui nous l'impose. Et c'est pour ça qu'on est comme ça. Je ne peux pas te vendre quelque chose qui a un défaut sans te le dire. Ils sont baissés le prix. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un guide. Lui-même, c'était un guide sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on voit comment Allah le décrit, Allah décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme ou tel une miséricorde pour l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas une bonne chose uniquement pour les Arabes ou uniquement pour la péninsule arabe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était et est toujours une rahma pour toute l'humanité. Et si tu veux suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux être parmi les gens qui suivent son chemin, ben sois toi aussi rahmatan lil alamin. Tu dois être comme ça. Si toi tu prétends suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que tu n'as aucune rahma dans ton cœur pour les autres, alors que tu reflètes une image fausse, une image qui n'a rien à voir avec l'islam, ben tu ne peux pas prétendre être rahma lil alamin. Tu n'es pas une rahma lil alamin. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une rahma lil alamin. Ça lui faisait tellement mal que les gens ne suivaient pas son chemin, alors que son rôle c'était juste de les guider, de les sortir des ténèbres vers la lumière, de les sortir de l'enfer vers le paradis sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'il voulait.
Et quand les gens le rejetaient, quand les gens n'acceptaient pas ses paroles et son message, il était attristé. Hein? فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Allah dit à son prophète, ne te consume pas de chagrin à cause de leur négation, parce qu'ils ne t'ont pas écouté. Le prophète, quand les gens ne l'écoutent pas parce qu'il leur apporte le bien, il était triste. Il était très triste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, ce n'est pas toi qui guide, c'est Allah qui guide. Toi, tu as comme devoir de dire aux gens, de leur montrer le chemin, de les aider, de leur donner l'image correcte de la religion. Mais ce n'est pas toi qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Mais c'est juste pour vous dire que le prophète, ça lui est arrivé de pleurer, sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens ne l'écoutaient pas. Il était attristé quand les gens ne l'écoutaient pas. Et quand quelqu'un meurt sans devenir musulman, le prophète était triste. Il a dit, bon voilà, quelqu'un qui est parti sans s'intéresser à l'islam, sans devenir musulman, alors que moi j'ai un rôle de guider ces gens-là vers l'islam. Quand son oncle Abu Talib est décédé, le prophète était auprès de lui avant de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément son oncle, malgré qu'il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, mais il l'a tellement aidé. Et c'était son oncle qui l'a éduqué. Il l'a pris en charge depuis l'âge de 8 ans jusqu'à son mariage. C'était un homme honnête, Abu Talib. Et c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'aimait énormément parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et son oncle n'a pas voulu accepter l'islam. Il a voulu garder la religion de ses parents et il n'a pas voulu. Malgré qu'il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il savait que le prophète n'était pas un menteur, parce qu'il connaissait, c'est lui qui l'a éduqué. Il ne peut pas mentir, il le connaissait très très bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était auprès de lui au moment de sa mort. Et il disait « Ya Ammah, qul la ilaha illallah, ashfa'u laka biha yawm al-qiyamati inda Allah. » Oh mon oncle, dis juste une parole. Je sais que tu es quelqu'un de bien, mais j'aimerais bien que tu dises une seule parole qui me permettra d'intercéder auprès de Dieu pour toi le jour du jugement dernier. Dis une seule parole. C'est quoi la parole? La ilaha illallah. Alors son oncle hésitait à le dire ou pas. Et autour de lui, il y avait la clique de Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, les méchants de Quraysh qui étaient là, à côté de lui. Et il disait, Abu Talib, ne quitte pas la religion de tes parents. Ne quitte pas la religion de tes parents. Il lui disait de ne pas mourir musulman. Alors, Abu Talib était hésitant. Certains savants disent qu'il n'a pas dit. Mais certains savants, il y a un hadith qui dit que Abu Talib n'a pas dit cette parole. Et qu'il est mort non musulman. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attristé. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit innaka la tahdi man ahbabt. Malgré ton amour pour ton oncle, mais c'est pas toi qui guide, c'est Allah qui guide. Ce n'est pas toi. Le prophète était attristé parce qu'il connaissait son oncle, il savait que c'était quelqu'un de très très bien. Et malgré tout, il n'a pas réussi à l'heure. Donc, ce n'est pas à nous de guider, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais nous, on a un devoir de transmission et de transmettre l'islam clairement et d'une belle manière. Parce qu'on peut transmettre de plusieurs manières. Aujourd'hui, à votre avis, les Européens, les Français qui sont autour de nous, est-ce qu'ils ont une belle image de l'islam? Est-ce qu'ils ont une image correcte de l'islam? Non, je ne crois pas. Au contraire. La majorité, 99% des Français, on va dire 90% des Français, ont une image négative, une mauvaise image de la religion. Et à cause de qui, à votre avis? Un peu à cause de nous. À cause de l'ignorance, bien sûr, à cause des médias, à cause de plusieurs facteurs. Mais nous, on est les premiers responsables de ça. Parce qu'on ne reflète pas
la bonne image de notre religion. Donc on doit réfléchir et on doit se dire, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était là, tel que Allah l'a décrit, rahma lil alamin, comment il se comportait avec ces gens-là? Quel serait son comportement? Quelles seraient ses attitudes? Comment ça se manifeste sa rahma vis-à-vis des autres? Et nous, on doit reproduire le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque musulman doit être rahma lil alamin, à l'image du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam, ce n'est pas une religion qui s'impose par la force. Elle s'impose par l'amour, par la raison, par la conviction. Tu ne peux pas obliger les gens à devenir musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Aucune contrainte en matière de religion. La voie droite, la voie qui mène vers le paradis, c'est distingué nettement de l'égarement. Donc, puisque nous sommes des êtres humains libres, Allah nous a créés libres, c'est-à-dire qu'on choisit, on a le libre arbitre, on choisit le chemin qu'on doit prendre. Allah nous a donné la possibilité de croire ou de ne pas croire, de faire le bien comme de faire le mal. Les anges n'ont pas le choix. Les anges, est-ce qu'ils peuvent désobéir à Dieu, les anges, les malaïka? Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent désobéir ou ne pas adorer Dieu? Non, ils ne peuvent pas. Ils sont créés de cette manière-là. Ils ne peuvent que adorer Dieu et obéir à ses ordres. Alors que l'être humain, nous, Allah nous a donné le choix. Allah nous a donné cette possibilité de croire ou de ne pas croire, de faire le bien ou de faire le mal. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Allah nous a donné le libre arbitre. Et chaque être humain a ce libre arbitre. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Lesta alayhim bimusaytir. Tu ne détiens pas leur âme, tu ne détiens pas leur cœur. C'est Allah qui détient les cœurs de tout le monde. Et chacun suit ou ne suit pas la religion musulmane, c'est son choix. D'accord? Et c'est sa responsabilité devant Dieu le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'il faut savoir, et c'est quelque chose de très très important, que dans la religion musulmane, chacun, en tant que musulman, moi je dis chacun a le droit de vivre comme il veut. D'accord? On n'a pas à imposer, mais on doit proposer. On doit proposer l'islam. On doit proposer les valeurs de l'islam. Ça, c'est notre rôle. Mais on ne peut pas l'imposer. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des juifs, des chrétiens, des gens qui ne croient pas. Et Allah a voulu que sa religion soit expliquée aux gens. Et ça, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. D'accord? Et Allah a créé l'enfer et le paradis. Et l'enfer sera rempli. Et le paradis sera rempli aussi. Donc, ce n'est pas à nous d'imposer aux autres. Nous, on a un devoir de transmission. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc, quel est le rôle? Quelle voie le musulman doit suivre? Comment doit-on vivre? D'abord, est-ce qu'on a le droit de vivre ici? Beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce qu'on a le droit, en tant que musulman, de vivre ici en France, dans un pays non musulman? D'accord? Ben, tout à fait. On a tout à fait le droit. Du moment où on peut pratiquer notre religion, ça, il y a certaines conditions, bien sûr. Si par exemple, tu arrives dans un pays où on t'empêche d'adorer Dieu, on t'empêche de pratiquer ta religion, on t'empêche de transmettre ta religion à tes enfants, ben là, tu n'as pas le droit. Là, tu dois Inna ardallahi wasi'a fa iyaya fa'budun. Donc, si on t'empêche d'adorer Dieu, ben là, tu as l'obligation de partir quelque part où tu peux adorer Dieu, où tu peux transmettre ta foi à tes enfants. Mais du moment où on ne t'empêche pas d'adorer Dieu et de pratiquer ta religion et de transmettre cette religion à tes enfants, ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quand même plus de 80 familles musulmanes qui étaient persécutées à la Mecque. Il les a envoyées où, à votre avis? Avant Médine.
Avant Médine, il les a envoyés en Al-Habasha. Al-Habasha, 80 familles musulmanes sont parties au Habasha. Le Habasha, c'est un pays chrétien, avec un roi chrétien qui était juste. Et le prophète a envoyé ces familles pour vivre là-bas parce qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés à la Mecque et le prophète leur a dit: partez, allez-y là-bas, il y a un roi qui est juste et qui vous permettra de pratiquer votre religion. Et ils sont partis. Et qu'ils sont revenus qu'après 6 ans de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 6 ans après. Ils sont restés, ils ont vécu, ils ont eu des enfants là-bas. Et après, quand le prophète leur a dit venez, parce qu'à Médine, il y a quand même la majorité des musulmans, il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont revenus par la suite. D'accord? Donc, cette question, les savants l'ont déjà tranchée. Du moment où tu as la possibilité de pratiquer ta religion, parfois, il faut dire la vérité, qu'on pratique peut-être notre religion ici en France, peut-être mieux que dans certains pays musulmans. Certes, il y a certaines difficultés, il y a certaines choses à améliorer, bien sûr, mais ça dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous, de notre organisation, comment on bouge, comment on fait. Si nous, on reste toujours... on attend que les autres nous donnent, ben ils ne nous donneront pas. Il faut qu'on aille chercher nos droits. Ça, c'est notre rôle en tant que musulmans et en tant que citoyens. On doit chercher nos droits, on doit aller pour réclamer nos droits et les prendre. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit et on doit réclamer ses droits, avoir ses mosquées, pratiquer sa religion, être enterré selon les règles de l'islam. Ça, c'est des choses importantes. Et c'est les musulmans qui doivent le faire. Les autres ne vont pas venir à nous, tenez, on va vous donner ça, on va vous donner ça, on va vous donner ça. Si nous ne sommes pas bien organisés, si nous ne représentons pas une force dans ce pays, on sera toujours traité d'une mauvaise manière, toujours. Mais si nous, on s'organise et qu'on représente quelque chose dans ce pays, on aura nos droits et on pourra pratiquer notre religion. Aujourd'hui, on a les mosquées. Demain, il nous faut des écoles. Demain, il nous faut des écoles où nos enfants peuvent apprendre les maths, le français et l'histoire et peuvent en même temps apprendre l'arabe et lire et l'éducation islamique. Comme les juifs ont des écoles privées, comme les chrétiens ont des écoles privées par milliers, ben nous aussi, on a le droit d'avoir ces écoles pour pouvoir transmettre à nos enfants notre foi et notre religion. Donc cette question, elle était déjà posée aux savants et les savants ont déjà répondu à cette question d'une manière très claire. Alhamdulillah, vous avez une belle mosquée comme celle-ci où les gens peuvent venir pratiquer leur religion dans la sérénité. Donc quel est le rôle que le musulman doit avoir? Il est résumé, comment vivre sa foi. Allah nous a résumé un peu dans un verset. Allah nous dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ce verset-là, il nous résume, il nous donne un peu quel est le rôle du musulman et comment le musulman doit vivre sa foi dans un pays occidental, en France, par exemple. Donc, comment il doit vivre sa foi? Allah nous donne ça à travers un verset. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Et qui dit et profère une meilleure parole, une parole meilleure que celle-ci qui va venir. Da'a ila Allah. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a un devoir de témoignage, on a un devoir de transmission. Allah ne nous a pas amenés ici juste pour manger, boire et dormir. D'accord ? Ce n'est pas ça, ce n'est pas juste économique. Notre existence ici, elle n'est pas uniquement économique. Même si nos parents sont venus pour gagner un peu leur pain, msakin, ils étaient dans la difficulté au bled, et ils sont venus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait les choses de cette manière-là. Nous sommes ici aujourd'hui, nous avons un devoir. Nous avons un grand devoir envers la société dans laquelle nous vivons. Donc le premier devoir, c'est de transmettre. C'est d'être des témoins, c'est de parler aux gens, de partager avec eux le trésor qu'Allah nous a donné, qui est le trésor de l'islam. Il n'y a pas quelque chose meilleur que
que ce trésor-là à partager avec les autres. Et les gens ne connaissent pas la religion musulmane, malheureusement. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent qu'à travers les médias. Ils ne la connaissent qu'à travers des clichés. Donc, ici à nous de donner la vraie image, la transmission. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Il a appelé à Dieu, il a appelé les autres. Appeler, ce n'est pas uniquement verbalement, ce n'est pas uniquement avec la langue, venez, devenez musulmans, à embrasser l'islam. L'islam c'est une belle religion. Ça c'est des paroles. Mais dans ta vie de tous les jours, dans ton comportement, comment toi tu vis ta religion? C'est ça le meilleur appel. C'est pas l'appel avec la langue, mais c'est l'appel avec le comportement. Comment tu vis? Quand les gens te voient dans un supermarché, ou quand les gens te voient sur la route, ou quand les gens te voient au travail, ou quand les gens te voient dans le quartier, comment tu te comportes? Est-ce que tu es une lumière? Est-ce que tu dégages quelque chose de bien? Ou est-ce que le contraire? Quel est ton comportement? Donc aujourd'hui, malheureusement, je le dis avec tristesse, c'est que les jeunes musulmans, ils se comportent mal. Ils reflètent une très mauvaise image de l'islam. Et les gens vont dire, c'est ça l'islam? C'est à ça que vous voulez nous appeler? C'est à ça que vous voulez qu'on adhère? On n'adhérera jamais à ça. Vous ne reflétez pas, ou vous êtes... Si c'est ça votre religion, si c'est l'islam qui vous incite à être comme ça, ben j'en veux pas de cette religion. Et est-ce que cette personne qui dit ça, elle est logique ou pas? Elle est tout à fait logique avec elle-même. C'est à nous d'améliorer notre comportement, d'améliorer notre image et de donner cette... J'insiste beaucoup sur ça, mais c'est très important. Il y a certains jeunes qui m'écoutent et ça c'est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'on doit obligatoirement améliorer notre comportement. Le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah il décrit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es certes d'une excellente moralité. Excellente moralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le modèle. Une moralité extraordinaire sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais menti dans sa vie. Même pas une seule fois. Il n'a jamais crié sur les gens. Anas, un jeune homme qui avait 10 ans, il dit, j'ai travaillé comme serviteur chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. J'ai travaillé comme serviteur chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais grondé. Il ne m'a jamais frappé, bien sûr. Il ne m'a jamais dit, pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Et il ne m'a jamais dit, pour quelque chose que j'ai laissé, pourquoi tu l'as laissé? Et il était un modèle dans la douceur, un modèle pour tout le monde. Hein? On est loin, bien sûr, hein? Nous on est très loin du modèle prophétique, mais au moins on doit faire la démarche. On doit aller vers le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était bon avec les musulmans et avec les non-musulmans. Il avait un voisin juif qui était mauvais avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il lui offrait des choses. Et quand il a quelque chose, il dit, à la maison, il dit, est-ce que vous avez donné à notre voisin juif ou pas? Donnez-lui un peu. Partagez avec lui. Alors qu'il ne partageait pas la même foi. Si c'était un juif, il restait un juif. Son fils est tombé malade, le prophète il est parti le voir, lui rendre visite. Donc ça, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce juif-là, il a fini par devenir musulman grâce au bon comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des choses, da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Deuxième chose, il fait des bonnes œuvres. Un musulman doit être utile. Il doit apporter quelque chose. On n'est pas là uniquement pour consommer, pour dormir. Hein? Celui qui veut juste dormir et avoir consommé et dormir, mais c'est pas ça l'islam.
on est dans cette vie pour œuvrer. On va vivre 60 ans, 70 ans, 100 ans, allez, 150 ans. Même si, allez, on va vivre 150 ans, ben on va finir par mourir. Et tout être humain goûtera la mort. Et qu'est-ce qu'on a préparé? Les œuvres, amila salihan, il a fait des bonnes œuvres, il a agi, l'action. Un musulman est utile pour tout le monde. Il est d'abord utile pour les siens, pour les musulmans comme lui, mais il est aussi utile pour toute l'humanité. Al-mu'minu kal-ghayth, aynama halla nafa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu kal-ghayth. Le croyant, le bon croyant, c'est comme la pluie salvatrice, la bonne pluie qui tombe au bon moment et qui arrose les bons endroits. Donc il dit la pluie, là où elle tombe, elle est utile. Donc le croyant doit être utile pour tout le monde. Donc on doit être au service des autres en quelque sorte, pour les aider. D'accord? L'humanitaire par exemple, aujourd'hui, ceux qui travaillent dans l'humanitaire, c'est majoritairement les non-musulmans. Alors que nous avons un devoir. Dans certaines villes musulmanes, les jeunes musulmans vont aller voir les SDF à l'extérieur pour aller leur donner à manger, leur donner des couvertures, les discuter avec eux, leur donner juste une petite soupe chaude. D'accord? Ça, c'est une bonne action. On ne va pas dire le SDF, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, il va pas, ça ne sert à rien de lui donner. Si une femme est rentrée au paradis, Allah lui a pardonné tous ses péchés parce qu'elle a donné à boire à un chien. Un chien. Vous imaginez un humain, vous lui donnez à boire ou à manger, vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez un peu d'amour, un peu d'attention de votre part, ça serait récompensé chez Allah. Même s'il n'est pas croyant, vous aurez une énorme récompense. Hein? Et même s'il ne devient pas musulman, le geste lui-même, l'action elle-même, c'est amalun salih. Et l'amal salih, la yadhi' abadan. Les bonnes œuvres ne se perdent jamais. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, le poids d'un atome. Si tu fais le bien, même si c'est le poids d'un atome, c'est-à-dire négligeable, Allah te donnera ta récompense. Et si tu fais le mal, même s'il est négligeable, si tu as fait un petit, ben il sera gardé. Et tu seras, le jour du jugement dernier, Allah te le montrera. Tu as fait le mal tel jour, à tel endroit. Et si tu as fait le bien, tu as fait le bien tel jour et à tel endroit. Wa amila salihan. Donc le croyant œuvre pour le bien. Et la dernière chose, wa qala innani minal muslimin. Et il proclame, je fais partie des musulmans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de dire je suis musulman. C'est pas parce que je travaille dans une société où tout le monde ne dit pas sa religion, où les gens sont des non-musulmans, que moi je dois cacher ma religion. Ou je dois dire non, moi je ne suis pas musulman, ou je cache ma religion. Non, je n'ai pas à cacher ma religion. Je n'ai pas à cacher ma religion. Je le dis avec fierté. Je suis musulman. Je ne suis pas orgueilleux. Hein? Quand je dis fierté, ce n'est pas orgueil. Je suis musulman. J'ai ma foi, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. D'accord? Ce n'est pas une raison pour que je vous déteste, que je vous méprise. Hein? Vous avez choisi de ne pas être musulman. Moi, j'ai mes valeurs, mes choix. Comme j'ai dit au début, la ikraha fid din. Donc, on ne peut pas imposer, mais au moins, moi, je ne dois pas cacher. Je ne dois pas cacher ma foi et ma religion. C'est quelque chose d'important. Parce que les enfants, parfois, on leur dit « Ah, ne dis pas à l'école que tu es musulman » ou « Ne dis pas avec tes collègues que tu es musulman ». Ça te concerne toi-même. C'est entre toi et Dieu. Certes, c'est entre moi et Dieu. La foi, c'est entre moi et Dieu, bien sûr. Mais ce n'est pas une raison pour la cacher. Aujourd'hui, les enfants doivent, sans pour autant être dans une démarche d'orgueil, mais proclamer, dire que je suis musulman,
et être fier d'être musulman, la religion de la vérité qu'Allah nous a envoyée, être fier de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus noble, le meilleur homme de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a la chance de le suivre, de pouvoir le suivre, de pouvoir étudier sa vie, et qu'Allah nous a guidés vers sa voie qui mène vers le paradis. Donc nous devons être fiers et nous devons le dire et ne pas se cacher. Et ça c'est important parce que dans notre vie de tous les jours, on a certains musulmans qui ne veulent pas, qui se cachent, qui peuvent même parfois, quand ils sont gênés, boire de l'alcool avec les autres, ou parce qu'on dit non, on est dans une société qui va, on doit vivre comme les autres. Puisqu'on vit en France, on doit vivre comme les autres. Hein, on doit manger n'importe quoi comme les autres, on va boire n'importe quoi comme les autres. Non, non, pas du tout. On est des musulmans et on respecte ce que Allah nous demande, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ce n'est pas une raison pour ne pas respecter les autres. Quand moi, en tant que musulman, je respecte ce que Allah me demande, ben ce n'est pas parce que je ne respecte pas les autres, mais chacun, on est dans un pays de liberté, alhamdulillah, et chacun a le droit de proclamer sa foi, hein, et même pratiquer sa religion d'une manière visible, sans aucun problème, d'accord? Pratiquer publiquement et en privé et publiquement sa religion, c'est les droits de l'homme, ça. C'est les droits de l'homme. Aujourd'hui, on a des difficultés parce que aussi, justement, les Français ont une image fausse, mauvaise de la religion musulmane. Il y a certaines personnes qui sont dans le rejet de l'islam. Ils rejettent l'islam. Et ce n'est pas une raison pour que nous rejetons la société et nous restons uniquement entre nous. Ça, c'est le piège. C'est le piège que les gens restent chacun chez soi et qu'il n'y a pas des ponts entre les communautés, entre les gens. Nous sommes des Français comme tout le monde. Nous vivons dans ce pays notre religion. Nous pratiquons notre religion dans la paix et dans la sérénité, Inch'Allah. Et nous transmettons, nous sommes des témoins de notre religion vis-à-vis des autres. Nous devons donner la bonne image de notre foi musulmane et proclamer haut et fort que nous sommes des musulmans, sans orgueil, mais avec fierté, alhamdulillah, et pratiquer notre religion. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette conférence, comment vivre musulman dans ce pays, vivre tranquillement, refléter l'image correcte de la religion musulmane et transmettre le message, transmettre d'abord à nos enfants. Le plus important c'est ça, que nos enfants soient musulmans, que pas dans 3 ou 4 générations l'islam disparaît des cœurs de nos enfants ou des enfants de nos enfants ou des enfants de nos enfants. C'est pour ça qu'il faut penser à l'avenir et construire quelque chose de durable et être fort pour être entendu dans une société comme celle-ci. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير. On va faire la prière. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم إن شاء الله.